विद्यार्थी मित्रों, न्यू श्रद्धा विद्यालयनी यूट्यूब चैनल में आप सौનું स्वागत है। काले आपणे 4 गण विषे अभ्यास कर्यो। पहला हतुं उपगण, पछी अंतराल, पछी घातगण अने छेल्ले सार्वत्रिक गण विषे आपणे अभ्यास कर्यो हतो। हवे एनी जे खाली जग्याओ छे, खरा खोटा छे, ए तमने अहींया आपेला छे। तो स्वाध्याय 1.3 ની અંદર जे पहेલુं छे, पहेलानी अंदर एवुं कीधुं छे तमने के नीचेना विधानो सत्य बने ते रीते खाली जग्यामां संज्ञा उपगण अने उपगण नथी, आ बंने संज्ञा पूरीने तमारे खाली जग्या पूरी करवानी छे। तो पहेला माटे वात करवी तो पहेलामां आप्युं छे 2, 3, 4। तो आ जे डाबी बाजुना जे कंई भाग छे ए बधा ज भाग जो जमणी बाजू आपेला होय, એટલે કે ડાબી બાજુ જો જમણી બાજુમાં આવી જતી હોય તો તમને અહીંયા ઉપગણ છે અથવા તો નથી। આપણે ઉપગણનો નિયમ શું હતો કે એના બધા જ સભ્ય બીમાં આવતા હોય તો એને બીનો ઉપગણ કહે છે। તો અહીંયા ઉપગણની વાત છે તો 2, 3 અને 4 ત્રણે ત્રણ સભ્ય અહીંયા આવવા પડે। 2, 3 અને 4 આવી જાય છે તો પહેલામાં આવશે ઉપગણ છે। તો અહીંયા લખશું ઉપગણની નિશાની કરવી। बीजानी अंदर ए बी सी, तो ए बी सी त्रणेय सभ्य अहींया आववा पड़े। बी सी सभ्य छे पण ए सभ्य अहींया आवतो नथी तो उपगण नथी। एनी पछी त्रीजું के एक्स ज्यां एक्स ए तमारी शाळानो धोरण 11 नो विद्यार्थी छे। हवे तमारी शाळानो धोरण 11 नो विद्यार्थी छे अने बीजुं एवुं कीधुं छे के एक्स ज्यां एक्स ए तमारी शाळानो विद्यार्थी, तो आ 11मा धोरणनो विद्यार्थी ए आपणी शाळानो ज विद्यार्थी कहेवाय। तो अहींया शुं आवशे निशानीमां उपगण छे। एनी पछी एक्स ज्यां एक्स समतलमां वर्तुळ छे। हवे समतलनुं वर्तुळ छे तो वर्तुळ बधा ज प्रकारना वर्तुळ एक्स ज्यां एक्स ए आ ज समतलनुं एक एकमवाळुं वर्तुळ छे। तो अहींया तमने ऊंधुं आपेલું એવું लागे छे के अहींया तमने एवुं कीधुं छे के समतलमां आवेલું वर्तुळ। हवे समतलमां अलग अलग त्रिज्यावाळा घणा वर्तुळ थाय, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 7 बधा वर्तुळ थशे। तो ए बधा ज वर्तुळ अहींया एक एकमवाळो वर्तुळ छे એટલે એક એકમ ત્રિજ્યાવાળું વર્તુળ છે એની અંદર સમાવેશ થતો નથી। તો અહીંયા લખશું આપણે ઉપગણ નથી। એની પછી x જ્યાં x એ સમતલમાં ત્રિકોણ છે। અહીંયા ત્રિકોણ આપ્યા છે અને અહીંયા તમને એવું કીધું છે કે સમતલમાં લંબચોરસ છે, તો ત્રિકોણ છે એ લંબચોરસમાં આવે નહીં। તો અહીંયા લખશું આપણે ઉપગણ નથી। એની પછી x જ્યાં એક એ સમતલમાં સમબાજુ ત્રિકોણ છે, તો સમબાજુ ત્રિકોણ છે અને અહીંયા કીધું છે કે આ જે સમતલનો ત્રિકોણ છે, તો ત્રિકોણ હોય તો સમતલનો ત્રિકોણ, તો અહીંયા ત્રિકોણનો ઉલ્લેખ કરેલો નથી એટલે ત્રિકોણમાં બધા જ ત્રિકોણ આવી જાય કે સમબાજુ આવે, સમદ્વિબાજુ આવે, કાટકોણ આવે। तो आ बधा ज त्रिकोणनो समावेश शेमां थई जशे? समतलना त्रिकोणमां। अने एमां आपणे आ समबाजु त्रिकोण छे ए आवी जाय छे तो अहींया लखशुं आपणे उपगण छे। एनी पछी एक्स ज्यां एक्स ए युग्म प्राकृतिक संख्या। हवे अहींया शब्द लख्यो छे प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या अने पाછી केवी कीधी छे? युग्म। युग्म એટલે કઈ થઈ? 2, 4, 6, 8, 10 એટલે કે બેકી સંખ્યા। तो आ बेकी संख्या कीधी ने अहींया शुं कीधुं छे? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या એટલે कई थई? तो के ऋण -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 અને असंख्य सुधी। तो आ जे संख्याओ छे जे 2, 4, 6, 8 आ बधी जे संख्याओ आनी अंदर आवी जाय छे। तो अहींया शुं लखशुं आपणे? उपगण छे। फरीथी एक वखत शीखी लेवी के पहेला 2, 3, 4 छे ए अहींया आपेला छे तो उपगण छे। बीजानी अंदर जे बी सी छे ए बंने छे पण ए अहींया नथी એટલે ઉપગણ નથી। ત્રીજાની અંદર તમારી શાળાનો ધોરણ 11 નો વિદ્યાર્થી, તો ધોરણ 11 માં જે અભ્યાસ કરે છે એ વિદ્યાર્થી શાળાનો જ વિદ્યાર્થી હોય તો આ જે કંઈ વિદ્યાર્થી હશે એ આમાં પણ હશે એટલે ઉપગણ છે। સમતલમાં વર્તુળ છે તો વર્તુળ આપણે 10 સેન્ટીમીટરનું ધારો કે ધારવી અત્યારે તો 10 સેન્ટીમીટરનું વર્તુળ આમાં હશે પણ અહીંયા તમને એવું કીધું છે કે એક એકમ ત્રિજ્યાવાળું વર્તુળ, तो एक एकम त्रिज्यावाळुं वर्तुळ छे एमां आ वर्तुळनो समावेश थाय नहीं एटले उपगण नथी।
સમતલમાં ત્રિકોણ છે અને સમતલમાં લંબચોરસ છે. તો ત્રિકોણનો સમાવેશ કોઈ દિવસ લંબચોરસમાં થાય નહીં, કારણ કે બંને વસ્તુ જ અલગ છે. તો અહીંયા શું લખ્યું? ઉપગણ નથી. એની પછી સમતલમાં સમબાજુ ત્રિકોણ છે અને અહીંયા તમને એમ કીધું છે કે સમતલનો ત્રિકોણ છે. તો અહીંયા ત્રિકોણમાં બધા જ ત્રિકોણ આવી જાય છે કે સમબાજુ, સમદ્વિબાજુ અને કાટકોણ. તો આ જે સમબાજુ ત્રિકોણ છે એ આ ત્રિકોણની અંદર આનો સમાવેશ થઈ જાય છે એટલે ઉપગણ છે. અને છેલ્લે આપ્યું એ યુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યા. તો યુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યા એટલે કે 2, 4, 6, 8, 10 આ સંખ્યાઓ અહીંયા જે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ છે એની અંદર સમાવેશ થઈ જાય છે એટલે કે ઉપગણ છે. નંબર 2 છે એની અંદર તમને એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે નીચેના વિધાનો સત્ય છે કે અસત્ય તેની ચકાસણી કરો. તો જે આ વિધાનો આપ્યા છે એ આપણા સાચા છે કે ખોટા એ આપણે કહેવાનું છે. તો પહેલું વિધાન છે AB ઉપગણ નથી BCA. તો અહીંયા જો આ A અને B આ બંને સભ્ય અહીંયા આવી જાય છે આપણા. તો હા, તો અહીંયા ઉપગણ છે છતાં પણ આપણને શું કીધું છે? ઉપગણ નથી. એટલે વિધાન કેવું થયું તમારું? અસત્ય એટલે કે ખોટું. અહીંયા જવાબમાં લખશું આપેલ વિધાન અસત્ય છે. એની પછી બીજું AE ઉપગણ છે x, જ્યાં x એ અંગ્રેજી મૂળાક્ષરો પૈકીનો એક સ્વર. ચલો, અંગ્રેજી મૂળાક્ષર પૈકીના સ્વર કયા આવે? તો કે A, E, I, O, U. આ જે 5 સ્વર છે તો આ A અને E, આ A અને E એ બંને અહીંયા આવી જાય છે. તો અહીંયા ઉપગણ છે. તો વિધાન કેવું થશે તમારું? સત્ય. વિધાન તમારું સાચું છે. એની પછીનો પ્રશ્ન કે ત્રીજો એમ કીધું છે કે 1, 2, 3 એ ઉપગણ છે 1, 3, 5. તો અહીંયા તમારી પાસે 1 અને 3 છે એ બંને અહીંયા આવે છે, પણ આ જે 2 છે એ આની અંદર સમાવેશ થતો નથી. એટલે વિધાન કેવું થશે તમારું? અસત્ય. એની પછી ચોથાની અંદર તમને એવું કીધું છે કે એ જે ગણ છે એ ગણ એ આનો શું છે? ઉપગણ છે. તો આ વિધાન કેવું થાય તમારું? સત્ય. કારણ કે આ જે ગણ છે એના બધા જ સભ્ય આ ગણની અંદર આવેલા છે, તો એનો ઉપગણ થશે. પાંચમામાં કીધું છે કે એ જે ગણ છે એ આનો સભ્ય છે. હવે આ ગણ છે અને અહીંયા સભ્યની વાત છે. તો જો તમને આ રીતે આપ્યું હોત કે ગણ એ બિલોંગ્સ ટુ છગડીયા કૌંસમાં A, B અને C, તો આ જેવો ને જેવો ભાગ અહીંયા આવવો પડે. સમજો છો શું કહેવા માગું છું? આ જે રીતે છગડીયા કૌંસમાં લખ્યું છે એ જ રીતે અંદર જો ઘટક હોય, કારણ કે બિલોંગ્સ ટુ ક્યારે વપરાય? ઘટક હોય ત્યારે. અને આ જે ઉપગણ છે એ ક્યારે વપરાય? જ્યારે ગણ હોય ત્યારે. તો અહીંયા જે આ એ છે એ ઘટક નથી, આ તમારો ગણ છે. તો ગણ આખે આખો આની અંદર આવવો પડે. તો આ જો એ તમારું છગડીયા કૌંસમાં લખેલું હોત તો બિલોંગ્સ ટુ શબ્દ સાચો પડે. એટલે અહીંયા વિધાન શું થઈ ગયું તમારું? અસત્ય. એની પછી છેલ્લે આપ્યું છે કે x એ 6 કરતાં નાની યુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યા. હવે 6 કરતાં નાની યુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યા, નાની સંખ્યા કઈ આવશે? તો કે 2 અને 4. તો 2, 4 છે એ 6 કરતાં નાની યુગ્મ એટલે કે બેકી સંખ્યા અને પ્રાકૃતિક સંખ્યા હોવી જોઈએ. એટલે કે 2, 4 છે એ 6 કરતાં પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે, નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે. અહીંયા એવું કીધું છે કે 36નો અવયવ હોય. ચલો, 36નો અવયવ એટલે 36 જેના પણ ઘડિયામાં આવતા હોય એ તમે લખી શકો. તો પહેલાં શરૂઆત થશે 1, 2, 3, 4, 6, 12, 8, 12, 18 અને 36. આ બધાના ઘડિયામાં 36 આવશે. જો 1 એટલે 36 આવી ગયું, 2 ગુણ્યા 18 કરો તો 36 આવી ગયું, 36 એકા 36, 18 દુ 36, 12 તરી 36, 12 ચોક અહીંયા 4 છે તો 9 ચોક 36 આવશે. તો અહીંયા 9 પણ આવશે સભ્ય. 9 ચોક 36, 6 36, 8 નહીં આવે. તો અહીંયા તમારા સભ્યો થશે આમ કે 1, 2, 3, 4, 6, 9, 18 અને 36. તો આ બધા જે સભ્ય છે એ તમારા 36ના છે. તો આ 36ના અવયવ થયા. તો અવયવ પછી શું કીધું છે તમને? પ્રાકૃતિક સંખ્યા. તો આ બધી જ પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે તો બધી થશે. તો અહીંયા તમને 2 સંખ્યા આપી છે, 2 અને 4. તો 2 અને 4 અહીંયા પણ આવી જાય છે.
તો આ 2 અને 4 અહીંયા આવી જાય છે, તો એનો અર્થ શું થયો કે ઉપગણ છે. તો આ વિધાન તમારું કેવું થશે? સત્ય. ચલો આના પછી પણ આવશે કે 12 છે તો 12 તરી 36. પહેલાં 1ની વાત કરી તો 1 ગુણ્યા 36 એટલે 36 થાય. 2 ગુણ્યા 18 18 દુ 36. પછી આવશે 12 12 તરી 36. 9 છે તો 9 ચોક 36 અને છેલ્લે આવે 6 36. તો આ જે બધા છે કે જેના ઘડિયામાં 36 આવતા હોય એ બધા જ એના શું થઈ જશે? અવયવ થઈ જશે. નંબર 3 છે એની અંદર તમને જે આપેલા છે આ સાચા છે કે ખોટા એ તમને એક ગણ આપ્યો છે કે એ બરાબર 1 2 3 4 અને 5. તો આ 3 4 એ ભેગા સભ્ય છે, તો આના 4 સભ્ય થશે. 1 2 આ 3 4 ભેગો અને 5મો, એટલે કુલ સભ્યની સંખ્યા કેટલી થઈ તમારી? 4. આ ખાસ ધ્યાન રાખજો કારણ કે આનામાં આગળ એની જરૂર પડે છે આપણે. હવે આના માટે નિયમ પહેલાં સમજી લો કે આ ઉપગણ છે તો ઉપગણની આગળ ઉપગણ હોય તો ઉપગણની આગળ હંમેશા ગણ હોવો જોઈએ. શું હોવું જોઈએ? ગણ. અને જે આ બિલોંગ્સ ટુ છે એ બિલોંગ્સ ટુની આગળ હંમેશા સભ્ય હોવો જોઈએ. આ બે વસ્તુ મગજમાં ઉતરી જશે તો આ બધી જે ખાલી જગ્યાઓ છે, આ જે ખરા ખોટા સાચું ખોટું છે એ તમને બધા આવડી જશે. ફરીથી ઉપગણ શેના માટે હોય? ગણ માટે. અને બિલોંગ્સ ટુ શેના માટે હોય? સભ્ય માટે. આ બે વસ્તુ આપણને આવડતી હોય તો અહીંયા તમને દાખલા આવડશે. હવે પહેલાંની વાત કરીએ તો પહેલું તમને એમ કીધું છે કે 3 4 એ ઉપગણ છે એ. તો આ તમને જે 3 4 આપ્યો છે અહીંયા તમને છગડિયા કૌંસમાં આપ્યો છે, પણ આપણા માટે અહીંયા શું છે? આ 3 4 છે એ શું છે? સભ્ય છે. તો સભ્ય અને અહીંયા આપેલું ઉપગણ, તો સભ્ય અને ઉપગણ કોઈ દિવસ ભેગું થાય ના થાય. તો આનો જવાબ શું આવશે આપણો? અસત્ય. એની પછીની વાત બીજી કે 3 4 છે તો 3 4 બિલોંગ્સ ટુ એ. તો 3 4 સભ્ય છે, અહીંયા પણ સભ્ય આપ્યો છે તો સભ્ય છે એ એનો સભ્ય છે. તો બીજામાં જવાબ આવશે સત્ય. ત્રીજો જે છે, ત્રીજાની અંદર 3 4 સભ્ય હોય તેવો ગણ છે. અહીંયા જો 2 વખત કરેલું છે આમ કાઉન્સ. 3 4 સભ્ય હોય તેવો શું છે? ગણ. આ ગણ છે એનો ઉપગણ છે, તો ગણ ઉપગણ હોઈ શકે અને આ સભ્ય પણ છે, તો એનો શું થયો? આ સત્ય. એની પછી 1 બિલોંગ્સ ટુ એ. બિલોંગ્સ ટુ એટલે કે 1 એનો સભ્ય છે, તો 1 છે એ એનો સભ્ય છે, તો કે સાચું. તો અહીંયા જવાબ આવશે સત્ય. 5માની અંદર 1 ઉપગણ છે તો 1 છે એ સભ્ય છે, તો અહીંયા જો સભ્યમાં બિલોંગ્સ ટુ આવે. અહીંયા શું આપ્યું છે આપણને? ઉપગણ આપ્યું છે, એટલે વિધાન કેવું થયું તમારું? ખોટું, એટલે કે અસત્ય. અહીંયા ઉપર જ જોઈ શકો છો, અહીંયા બિલોંગ્સ ટુ હોય તો સાચું હોય, ઉપગણ આવે તો શું થઈ જાય? અસત્ય થઈ જાય. એની પછી 1 2 5 ઉપગણ છે એ, એટલે કે આ જો ગણ આપ્યો છે તમને, તો ગણની અંદર 1 2 અને 5 સભ્ય છે, તો 1 2 અને 5 સભ્ય છે, તો એ 5 આ 3 3 સભ્ય એ એના ઉપગણ છે. તો અહીંયા વિધાન શું થયું તમારું? સત્ય. કે આ 3 3 સભ્ય એની અંદર આવેલા છે, એટલે વિધાન તમારું થશે સાચું. 1 2 અને 5, તો 1 2 અને 5 બિલોંગ્સ ટુ 1 આપ્યા છે, તો અહીંયા જ્યારે પણ બિલોંગ્સ ટુ આવે ત્યારે આપણી પાસે સભ્ય હોવો જોઈએ, પણ અહીંયા આપણને આ સભ્ય આપેલો નથી. આ શું છે? ગણ છે, એટલે વિધાન શું થઈ ગયું તમારું? અસત્ય. એની પછી 1 2 3 ઉપગણ છે, તો 1 2 અને 3 આ 3 3 સભ્ય એમાં આવવા જોઈએ, તો 1 2 છે પણ 3 છે એ સભ્ય નથી. અહીંયા સભ્ય તરીકે શું છે? 3 4 નો આખો ગણ છે એ સભ્ય છે, તો અહીંયા તમારું વિધાન આવશે અસત્ય. એની પછી ખાલી ગણ છે એ એનો સભ્ય છે, તો ખાલી ગણ છે એ કોઈનો સભ્ય હોઈ શકે નહીં, તો અહીંયા વિધાન થશે તમારું અસત્ય. એની પછી ખાલી ગણ એનો ઉપગણ છે, આ વિધાન તમારું સાચું થશે, કારણ કે ખાલી ગણ છે એ દરેકનો ઉપગણ હોય છે, તો વિધાન થશે તમારું સત્ય. અને એની પછી છેલ્લે આપ્યું છે તમને કે કાઉન્સ આ છગડિયા કાઉન્સમાં 5 ઉપગણ છે એ, એટલે આવો કોઈ પણ ગણ
જે ફાઈ છે એવું એક પણ ઘટક આપણને આપેલો નથી, એટલે એક પણ ઘટક ન હોવાથી એનો ઉપગણ હોઈ શકે નહીં, એટલે વિધાન થશે તમારું અસત્ય. ફરીથી એક વખત જોઈ લેવી આપણે. પહેલામાં 3 4 આપ્યું, આ 3 4 છે અને અહીંયા સાઈડમાં આપેલું છે ઉપગણ. તો ઉપગણ સાથે તમારી પાસે ગણ હોવો જોઈએ, તો આ ગણ નથી, આ તમને શું આપેલું છે? ઘટક આપ્યો છે. અહીંયા જો આ તમારો શું છે? ઘટક છે, એટલે વિધાન કેવું થયું? અસત્ય. બીજા માટે અહીંયા બિલોંગ્સ ટુ આપ્યું છે, તો બિલોંગ્સ ટુની સાથે શું હોવું જોઈએ? સભ્ય હોવું જોઈએ. તો આ જે સભ્ય છે, તો આ સભ્ય છે, એટલે વિધાન કેવું થયું? સત્ય. એની પછી આ તમારો સભ્ય છે, પણ સભ્યની ઉપર પણ ગણ કરેલો છે, એટલે આ તમારો થશે ગણ. તો ગણ છે અને પાછું ઉપગણ આપેલું છે, તો વિધાન તમારું કેવું થાય? સત્ય. એની પછી એક બિલોંગ્સ ટુ એક, તો એક છે એ એનો સભ્ય છે, એટલે વિધાન થશે સત્ય. એક ઉપગણ એ છે, તો ઉપગણની સાથે ગણ આવે, પણ અહીંયા ગણ આપેલો નથી, એટલે વિધાન શું થયું તમારું? અસત્ય. આ 1 2 5, તો 1 2 5 એટલે 1 2 અને 5 ત્રણેય સભ્ય એની અંદર આવેલા છે, એટલે સત્ય છે. 1 2 5 બિલોંગ્સ ટુની વાત છે, તો બિલોંગ્સ ટુ એટલે કે આ ગણ છે, તો ગણ કોઈ દિવસ બિલોંગ્સ ટુ સાથે આવે નહીં. જો અહીંયા ગણ છે, કોઈ દિવસ બિલોંગ્સ ટુ સાથે આવે નહીં, એટલે વિધાન કેવું થયું તમારું? અસત્ય. 1 2 3 ઉપગણ છે, 1 2 છે એ 2 સભ્ય છે, પણ 3 અહીંયા સભ્ય નથી, એટલે વિધાન કેવું થયું તમારું? અસત્ય. ફાઈ બિલોંગ્સ ટુ એ, ફાઈ જે છે એ એનો સભ્ય નથી. અહીંયા જો જે તમને સભ્ય આપ્યા છે એમાં ક્યાંય ફાઈ છે નથી, એટલે વિધાન શું થઈ ગયું તમારું? અસત્ય. ફાઈ ઉપગણ છે, તો ફાઈ છે એ બધા જ ગણનો ઉપગણ હોય છે, તો ફાઈ છે એનો ઉપગણ થશે, એટલે વિધાન તમારું થઈ ગયું સત્ય. અને છેલ્લે આપ્યું છે કે છગડિયા કૌંસમાં ફાઈ ઉપગણ છે એ, તો આ વિધાન તમારું અસત્ય થશે, કારણ કે અહીંયા જે આ ગણ આપેલો છે એ ગણ ક્યાંય અહીંયા આપેલો નથી, એટલે વિધાન તમારું થશે અસત્ય. એના પછી પ્રશ્ન છે, ચોથા પ્રશ્નની અંદર એવું કીધું છે આપણને કે નીચે આપેલા ગણોના તમામ ઉપગણો લખો. તો ઉપગણનો નિયમ, પહેલાં તો સૌથી પહેલો નિયમ શું હતો? કે ગણ પોતે પોતાનો ઉપગણ હોય છે, આ પહેલો નિયમ. બીજો નિયમ હતો આપણો કે ખાલી ગણ છે એ દરેક ગણનો ઉપગણ હોય છે, આ બીજો નિયમ. અને એના જે સભ્યો હોય છે એ પોતે પણ જે મેઇન ગણ હોય છે એનો ઉપગણ હોય છે. તો પહેલો એક સભ્ય છે આપણે, તો એક સભ્ય માટે આપણે વાત કરવી, તો એક સભ્ય માટે આપણી પાસે ઉપગણો કયા કયા થશે એ આપણે લખવી કે ઉપગણો પહેલાં તો ફાઈ પોતે, અને બીજો થશે પોતે સંખ્યા. તો અહીંયા તમને 2 જ ગણ મળશે, એ 2 જ ઉપગણ મળશે. પછી 2 માટે વાત કરવી, તો ઉપગણો પહેલાં તો ફાઈ પોતે, પછી એના અલગ અલગ સભ્ય, એટલે કે એ અને બી, આ બંને સભ્ય, અને એને પછી પોતે ગણ આખો, એટલે કે એ બી. એની સિવાય ત્રીજું જે છે, ત્રીજામાં ઉપગણો કયા કયા થશે? તો ત્રીજામાં પહેલું થશે ફાઈ, એની પછી ત્રણેય સભ્ય, તો પહેલો સભ્ય 1, પછી 2 અને પછી 3, આ 3 સભ્ય થઈ ગયા. પછી શું કરવાના? 2 સભ્ય લેવાના, પહેલા 2, પછી 2 અને છેલ્લા 2. તો પહેલા આવશે 1 2, પછી 2 3, અને પછી 3 1, અને છેલ્લે આવશે 3 સભ્ય, એટલે કે 1 2 ને 3. અને એની પછી જે છેલ્લું જે છે, તો ફાઈ માટે ઉપગણો એક પોતે જ થશે, ફાઈ પોતે. ફરીથી સમજી લેવી, જે આ પહેલાં જે છે એ તમને આપણે જે એક સૂત્ર હતું કે જો સભ્યની સંખ્યા એના સભ્યની સંખ્યા એનો એ ધારો કે એમ હોય, તો નંબર ઓફ પી કાઉન્સમાં એ, એટલે કે ઉપગણોની સભ્ય સંખ્યા 2ની m ઘાત થાય, એટલે કે જેટલા સભ્યો હોય એ તમે 2ની ઘાતમાં મૂકો એટલે તમને એની સંખ્યા મળે. તો ધારો કે અહીંયા સભ્ય કેટલા છે આપણી પાસે? 1 છે, તો 2ની 1 ઘાત એટલે સભ્ય સંખ્યા કેટલી મળી? 2. તો અહીંયા 2 સભ્યો મળે છે, તો તમારું સાચું જવાબ. બીજા માટે અહીંયા 2 સભ્ય છે, તો
તો અહીંયા આપણે 2ની ઘાતમાં 2 મૂકવી તો 2નો વર્ગ કેટલો થાય 4. તો અહીંયા આપણી પાસે 4 સભ્ય મળે છે 1 2 3 અને 4. તો બીજું તમારું સાચું. ત્રીજું છે 1 2 ને 3. તો અહીંયા સભ્ય સંખ્યા તમારી 3 છે તો 2નો ઘન એટલે કે 8 સભ્યો થવા પડે. તો 1 2 3 4 5 6 7 અને 8 એટલે કે 8 સભ્યો થઈ ગયા તો તમારું સાચું. હવે અહીંયા એક પણ સભ્ય નથી એટલે કે 2ની 0 ઘાત. 2ની 0 ઘાત એટલે શું થાય 1. કોઈ પણ સંખ્યા હોય એની 0 ઘાત એટલે કે 1 થશે તો અહીંયા ઉપગણોની સંખ્યા થાય 1. તો આ રીતે તમારે ઉપગણો લખવાના છે. હવે અત્યાર સુધી જે આપણે સ્વાધ્યાયના જે દાખલા નંબર 1 થી 4 ગણ્યા આ 4 દાખલાઓ તમારે તમારી બુકમાં વ્યવસ્થિત સારા અક્ષરે લખવાના રહેશે. અસ્તુ. જય ગુરુદેવ.